And this was the best seminar which I ever visited. And I have learned many things from here. And most interestingly, the practical things and hand-on things. And many things we have learned from this seminar. Thank you, sirs and madams, for conducting this seminar. And we are waiting for the next seminar. Thank you. Unfortunately, I did not start from the first day of the workshop, but luckily I joined the course on the third day, and it inspired me a lot. I like the class and the practical demonstration of the karmas and all. Thank you. Kaushalyam. Such a wonderful program that I'm heartily thanking Sindhu sir for guiding this program for all the students. I have learned so much activities, so much karmas, procedures, and theoretical knowledge too. The sessions were so nicely dealt by the professors. This was such a wonderful program. Thank you, sir. I'm heartily thanking you. You should do more such programs like this. In our college, actually these procedures are only for the fourth year interns and PG students. तो फिर इन लोगों को कुछ पता नहीं होता है. After fourth year, then only they can allowed to do this minor OTs, basti, panchakarma and all. Otherwise इन लोगों को कोई पूछता ही नहीं है. जूनियर बहुत है और वैसे भी कॉलेज के जो प्रीमिसेस है अलाउ इतना नहीं हो पाता. 75 स्टूडेंट्स पर बैच है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है, इन लोगों का जस्ट बिगिनिंग टाइम है, अगर इनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए. पीजी स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देने का कोई मतलब नहीं है. उन लोग अकेले जा सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं. लेकिन ये एकदम छोटे लेवल से अगर कुछ सीखेंगे तो कुछ कर पाएंगे, या फिर उनको बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा. उनके फ्रेंड्स को जाके बोलेंगे. ऑलरेडी रोज उन लोग स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, मैडम ये आज मुझे ये बोला, मैडम वो आज मुझे ऐसे बोला, ऐसे बोल रहे हैं. तो ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा. मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको यहाँ पे ला के मैंने सही किया और एक टाइम का यूटिलाइज किया. और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कुछ सीख के कुछ ना कुछ तो करेंगे, एक्टिव होंगे. कम से कम 3 years स्टूडेंट्स एज ए डॉर्मेंट कंडीशन में बिता देते हैं. आफ्टर फोर्थ ईयर उन लोगों को लगता है कि नहीं, हमको कुछ करना है, इंटर्नशिप में कुछ और सोचते सोचते पीजी के लिए प्रिपरेशन करना है. तो ये है कि उन लोगों को पता चला कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी आए हैं वो भी लगभग वही सेम बैच की ही हैं. कि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम का जो एक एम एंड ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ है. एट द लोएस्ट लेवल से अगर हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को पढ़ाएं, सिखाएं, उनके साथ ही अगर नॉलेज को प्रोपागेट करें तो फोर्थ ईयर इंटर्नशिप होते होते उन लोग एक लीजेंड बन जाएंगे. Again, thank you so much for arranging such a program, sir, Perumal sir and his madam. वो बहुत पोलाइट हैं और उन्होंने हमारा ध्यान बहुत अच्छे से रखा है. నేను థియరిటికల్గా చదువుకున్నంత ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా చూసాను. అంటే మనం చదువుకునేటప్పుడు ఒకలాగా అనిపిస్తుంది, చూసిన తర్వాత ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది కదా. అది బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసామన్నమాట. ఇంకా చాలా మంది డౌట్ ఉంటుంది కదా, బిఎంఎస్ తర్వాత ఏం చేయాలి, అసలు ఏంటి మన ఫ్యూచర్, ఏం తెలియదు. అలాంటివి అదొక క్లారిటీ వచ్చిందనమాట. అసలు ఏం చేయాలి, తర్వాత ఏమేమి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అలాంటివన్నీ. ఇంకా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంతా చాలా బాగా అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ విశ్వాయుడు పరిషత్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఆయుర్వేద కౌశలం వర్క్షాప్ వల్ల మేము ఎంతో నేర్చుకున్నాము. ముందరగా మనకి అందరికీ ఎంత నేర్చుకున్నా సరే పెద్దలు చెప్పేది ఎప్పుడు ఏంటంటే, ఎంత నేర్చుకున్నా సరే ఆచరణలో పెట్టినది అది మనం ఎంత నేర్చుకున్నా మైండ్కి బర్డనే తప్పితే ఇంకా ఎలాగో ఉపయోగపడదు. కాబట్టి ఈ దినచర్య ఋతుచర్య మనం ఏవైతే నేర్చుకుంటున్నామో దాన్ని మనకి ఒక ఇగ్నైట్ కిక్ స్టార్ట్ అంటారు కదా, అట్లా కిక్ స్టార్ట్ ఇచ్చినట్టు ఈ వర్క్షాప్ చాలా హెల్ప్ చేసింది మా అందరికి. ఇంకా ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ అన్నవి మనం పుస్తకాల్లో చదువుతామే తప్పితే మేబీ అన్ని కాలేజెస్లో ఫెసిలిటీస్ ఉండవేమో సార్ ఈ ప్రాక్టికల్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ అన్నీ ఒక చోట చేయించడానికి. ఇక్కడ అన్ని ప్రాక్టికల్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ మేము ఒక చోట చూసేటప్పటికి మాకు చాలా బెనిఫిషియల్ అయింది సార్ అది. ఇంకొకటి ఏంటంటే, కాలేజ్లో మన లెక్చరర్స్ ఉంటారు, మనకు నేర్పిస్తారు, కానీ
ప్రాక్టికల్గా ప్రాక్టీస్ చేసే వైద్యులు, ఇంకా సురేష్ జగోడియా సార్, సత్యేంద్రనాథ్ సార్ లాంటి పెద్దలు, వాళ్ళు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవజ్ఞులు. కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఒక చోట చేరి వాళ్ళకున్న జ్ఞానాన్ని అందరినీ మాకు ఇవ్వడం అన్నది చాలా బాగా నచ్చింది సార్. ఇట్లాంటి అవకాశాలు ఇంకా ఎన్నో కల్పిస్తారని ఆశిస్తూ అందరికీ నమస్కారం. అంటే ప్రాక్టికల్స్, బస్తీ వమన, ఇంకా స్త్రీరోగ ఉత్తర బస్తీ, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఇయర్స్కి ఇంట్రడక్షన్ లాగా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది. ఇంకా విద్యకర్మ ఇవి ఇప్పుడు కరెంట్ సినారియోలో ఎట్లా లాజికల్గా ఎట్లా ఆలోచించి చేయాలి, చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది అన్ని. థ్యాంక్ యూ. మామూలుగా ప్రాక్టికల్గా అనేది మనకి అంత కన్ఫర్మ్గా అంత ఈజీగా మనం మామూలుగా చూడము. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎంతో హెల్ప్ఫుల్ అయింది ఇచ్చిన సెషన్స్ అన్నీ కూడా. అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద విన్నర్ ఇన్ దిస్ సో ఆ బ్రోచర్లో ఫస్ట్ నేను చూసి అట్రాక్ట్ అయింది దినచర్యకి. అండ్ నెక్స్ట్ మోస్ట్ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ లైక్ అగ్నికర్మ, విద్యకర్మ, వీటన్నిటికీ చూసి అట్రాక్ట్ అయ్యాను. మా కాలేజ్లోని ప్రొసీజర్స్ అన్నీ చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారు. అండ్ మా సీనియర్స్ కూడా అంతా మాకు చూపిస్తూ ఉంటారు. బట్ వమన కర్మ అండ్ ఉత్తర బస్తీ ఇట్లాంటివన్నీ మా కాలేజ్లో కూడా జరిగేవి తక్కువ. సో వీటి గురించి అండ్ దినచర్య ఫాలో అయితే ఎట్లా ఉంటుంది 5 days ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. సో ఇది లైఫ్లో ఏదైనా మనం ఇన్కల్కేట్ చేసుకోవాలి అంటే మనం స్టార్టింగ్ ఒక ప్రెషర్తో అయినా లేకపోతే డేట్తో అయినా స్టార్టింగ్ మనం దాన్ని ఫాలో అవ్వడం ట్రై చేయాలి. ఫాలో అయిన తర్వాత దాన్ని మనకు బెనిఫిట్స్ ఇంకా హోల్ హార్టెడ్గా మనం వాటిని ఫాలో అవ్వడం మొదలుపెట్టాం. సో అట్లాంటిదే ఇక్కడ కూడా జరిగింది. చాలామంది పెద్దలు లైక్ పెరుమాల్ సార్, సార్ అండ్ జగోడియా సార్, వీళ్ళందరి గ్రేట్, ఇంకా మిగతా అందరి డాక్టర్స్ కూడా చాలా గ్రేట్ పర్స్పెక్టివ్స్, ప్రాక్టికల్ పర్స్పెక్టివ్స్ని ఇచ్చారనమాట. ద మోస్ట్ మై ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ద్రవ్యగుణాన్ని కూడా జగోడియా సార్ చాలా బాగా చూపించారు నాకు. సో నేను వైజాగ్ రెసిడెంటే. సో నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది వైజాగ్లో ఎంతమంది ప్రాక్టీషనర్స్, గొప్ప ప్రాక్టీషనర్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళి నేను నేర్చుకోగలుగుతానని. సో ఈ కౌశలం అనేది నాకు చాలా అందరితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం, అందరి గురించి తెలుసుకోవడానికి, నా గురువులు ఎవరు ఉన్నారు, ఎవరి దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలి, ఏం నేర్చుకోవాలని తెలుసుకోవడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడాలి. సో నేను వారికి, ముఖ్యంగా పెరుమాల్ సార్కి మొత్తం మా అకామిడేషన్ అండ్ ఫుడ్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుని, ఫస్ట్ అయితే నేను భయపడ్డాను, దేవిపురంలో అకామిడేషన్ ఇస్తున్నారు, ఇక్కడ వరకు ఎలా రావాలని. కానీ సార్ తమ సొంత ఖర్చులతో మొత్తం వెహికల్స్ కూడా అరేంజ్ చేసి రోజు మేము లేట్ అయినా విసుక్కోకుండా తీసుకొచ్చి మొత్తం బాగా చూసుకున్నారు. చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. ముందుగా మన విశ్వ పరిషత్ వారికి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మనకు ఇంత మంచి అవకాశం కల్పించినారు. దాన్ని ముందుకు తీసుకున్న మన నిర్మాల్ సార్ గారి, కవితా మేడం గారి, అందరికీ ధన్యవాదాలు. చాలామంది మన సీనియర్ డాక్టర్స్ వచ్చి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మనతో షేర్ చేసుకోవడం వల్ల మన ఫ్యూచర్లో మనం అలోపతి ప్రాక్టీస్, ఆయుర్వేద ప్రాక్టీస్ అనే ఒక క్లారిటీని మనకు ఈరోజు కల్పించడం జరిగింది. యాక్చువల్గా చాలా భయం ఉండేది, బయటకు వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది, ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా లేదా, కాన్ఫిడెన్స్ అసలు ఉండేది కాదు. ఇక్కడికి వచ్చి చూసిన తర్వాత, ఇంతమంది సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్స్ చూసిన తర్వాత చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. ఎస్, నేను కూడా బయటకి సక్సెస్ఫుల్ అవ్వగలను అన్న ఇది వచ్చింది. సంహితాస్ ఏదైతే చెప్పారు, సంహితాస్ చదవండి, ఆయుర్వేదం గట్టిగా పట్టుకోండి, ఇవన్నీ పాయింట్స్ అన్నీ నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి. అవన్నీ నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఆచరణలో పెడతాను. అండ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ కాలేజెస్ నుంచి కలవడం, ఇలా ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఇదంతా చాలా బాగుంది, చాలా రిఫ్రెషింగ్గా ఉంది. సమ్మర్లో కూడా చాలా కూల్గా అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ Day 1 నుంచి Day 5 వరకు చాలా మంది వైద్యులు వాళ్ళకి జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ చెప్పారు. ఇది చెప్పాలి, పిల్లలకి ఎంత బాగా చెప్తే ఎంత బాగా రిసీవ్ అనేది చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట. అండ్ యోగా, దినచర్య అన్నీ బాగా చేశాము. అండ్ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన విశ్వామిత్ర పరిషత్ పెద్దలందరికీ నమస్కారము, ధన్యవాదములు. వైద్యులందరికీ నమస్కారం. ప్రతి సెకండ్ ప్రతి ఒక్కరి ప్రాక్టీస్ వాళ్ళు మేము ఉన్నాం మీకు, మీరు రండి మా దగ్గర నేర్చుకోండి అని ఒక్కొక్కరు చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఒక్కడే ఏం చేయాలనిపించింది. నేను ఇప్పుడు కాన్ఫిడెంట్గా డిసైడ్ అయిపోయాను, నేను మా ఊళ్ళోనే ప్రాక్టీస్ పెడతాను. నేను ఫస్ట్ అట్రాక్ట్ అయింది కౌశలం ప్రోగ్రామ్లో
కర్మ విధా కర్మ వాళ్ళ చికిత్స చేయిస్తారని చెప్పి. తర్వాత నాకు సుందర్ సార్ వాళ్ళ భార్య కవిత గారు నాకు ఇచ్చిన హాస్పిటాలిటీ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ప్లస్ అందరితోటి డిసిప్లిన్గా ఎడ్యుకేట్ అవ్వడం నాకు ఇంకా బాగా నచ్చింది, ఒకరికొకరు తెలుసుకోవడం. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో థ్యాంక్ యూ సార్, ఇంత మంచి దానికి మమ్మల్ని అటెండ్ చేయించినందుకు. సో ఒక డైమండ్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుందో తెలియనప్పుడు, అంటే స్టార్ట్ సెర్చింగ్ ఫర్ ద డైమండ్, నాకు ఇంకా అది ఎలా ఉంటుందో తెలియనప్పుడు షైన్ అయ్యే ప్రతిదీ నాకు డైమండ్ లానే అనిపిస్తుంది. సో అలా థ్యాంక్ యూ సార్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ లెటింగ్ us know what true Ayurveda meant. So thank you everyone. Actually most of the seminars అన్ని థియరిటికల్ సెషన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, స్లైడ్స్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మాత్రమే. బట్ ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా చూపించడమే కాకుండా మనకి స్టూడెంట్స్కి ఎవరైనా చేస్తాము అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వడం అలా బాగుంది, చాలా అలా నేర్చుకున్నాం కూడా కొన్ని. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సార్. ఇక్కడికి వచ్చాక ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చూస్తే మార్నింగ్ 4కి లేపేస్తున్నారు. ఒక ఫస్ట్ అయితే 3:30కి లేపేశారు. ఎక్కడ అయ్యో నిద్రపోయింది అనుకున్నా. తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది. ఇలాగే రోజు అలవాటు అయిపోయి మంచిగా ఇలాగే ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనుకున్నాను. ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని. ఎందుకంటే చాలా రోజుల నుంచి నేను చేస్తాను, ఒక 2-3 డేస్ చేస్తా, థర్డ్ డే మళ్ళీ ఆగిపోతుంది. మళ్ళీ కనీసం ఈసారి ఖచ్చితంగా చేస్తానని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చాక చకోటియా సార్, సత్యనారాయణ భట్ సార్ వీళ్ళిద్దరు కూడా అలాగే చెట్లు చూపిస్తున్నారు. మేము చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయాం. మేమే పిక్చర్లో అనుకున్నాము. మాలాగా మంచిగా అందరూ మేము పిక్చర్లు అంటారు, కానీ అది రియాలిటీ. అలాగే ఉండాలి, అలాంటి వాళ్ళు ఇలా ఉండాలని నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. పిక్చర్ అనట్లేదు, అలాగే మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు అని. ఇంకా ప్రతి ఒక్క ప్రొఫెసర్స్ కి అందరికి ఎవరైతే మాకు ఈ విద్యను ఇచ్చారో, నాలెడ్జ్ ఇచ్చారో, నేను ఫస్ట్ ఇయర్ నాకు చాలా మందికి అర్థం కాలేదు వర్డ్స్. నా సీనియర్స్ చాలా మందిని నేను అడిగాను. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ అక్క అన్న గురించి అన్న దీన్ని ఏమంటారు, ఇదేంటి అదేంటి అని అడిగాను. అందరూ నాకు మంచిగా చెప్పారు. మా అక్క కూడా బాగా హెల్ప్ చేసింది. ప్రొఫెసర్స్ అందరూ బాగా హెల్ప్ చేశారు. అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదములు. సో ఇక్కడికి రావడం వల్ల కొంచెం ప్రొసీజర్స్ అండ్ హౌ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద పేషెంట్స్ అనేది బాగా తెలిసింది. అండ్ ఈవెన్ కొన్ని డ్రగ్స్ గురించి, ప్రిపరేషన్స్ గురించి అన్నీ బాగా తెలిసినాయి అనమాట. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో కూడా ఎంతోమంది డాక్టర్స్ ఉన్నారో కూడా తెలిసింది. కర్ణాటక బెల్గాంలో చదువుతున్నాను డైలీలో. అండ్ ఈవెన్ అక్కడ చాలా సెమినార్స్కి అటెండ్ అయ్యాం, కానీ వీ డోంట్ నో అసలు ఆంధ్రాలో ఇట్లా సెమినార్స్ జరుగుతాయి, వర్క్షాప్స్ జరుగుతాయి అని కూడా నాకు తెలియదు. సో ఆఫ్టర్ కమింగ్ హియర్ ఐ అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ డాక్టర్స్ ఆర్ హియర్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ డెవలపింగ్ ఇన్ ఆంధ్ర ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడికి వచ్చాక ఇంత ఆయుర్వేదం ఉందా అనేది చాలా చెప్పలేమవుతుంది. అండ్ ఐ థ్యాంక్ సత్యప్రశాంత్ సార్ ఫర్ షేరింగ్ తీసుకోవాలి రోజు. అసలు ఆయన చాలా షేర్ చేస్తుంటాడు, ఎందుకులే బాబు చాలా చేస్తుంటాడు, ఆయన చాలా చేస్తుంటాడు మనకి. దాని తర్వాత ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దినచర్య అంటారు, అసలు నాకు 10 అయినా నేను లేను, బట్ ఇక్కడ 4కి లేపేస్తున్నారు. సరే, తర్వాత అభ్యాసం చేయించారు. అది ఎప్పుడు లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం నేను అలా అభ్యాసం చేసుకొని స్నానం ఇవన్నీ. సో థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ టీఎంఎస్ తర్వాత ఇన్ని కోర్సెస్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చాకే తెలిసింది. అండ్ దినచర్య ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఫాలో అవ్వలేదు. ఫస్ట్ టైం బుక్స్లో ఉండడమే, కానీ నస్యం చేసుకోవడం, ఫస్ట్ టైం నస్యం చేసినప్పుడు చాలా భయం వేస్తుంది. అది కొంచెం చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. పేషెంట్ కూడా ఇలా సార్ చెప్పారు, ఫస్ట్ మనం అది చేసుకొని ఇలా ఉండి తీసుకుని అయిన తర్వాత మనకి ఏం అవ్వదు. పేషెంట్ అలాగే ఫీల్ అవునప్పుడు ధైర్యంగా వాళ్ళకి ఇలా చెప్పాలి అని చెప్పేసి సార్ చెప్పారు. అండ్ అగ్నిహోత్ర సేమ్ ఈరోజే చెప్పారు, అగ్నిహోత్ర గురించి చెప్పారు, ఇలా పొల్యూషన్ గురించి. అంటే మొత్తం మన ఎన్విరాన్మెంట్ మనమే ఆ పొల్యూట్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు చాలా పొల్యూషన్ అయిపోతుంది కదా, దాన్ని ఎలా మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి, మన పంచమహాభూతాన్ని మనం ఎలా మంచిగా ఉంచుకోవాలి. ఇలా సార్ అగ్నిహోత్ర ఇలా చేయాలి అని చెప్పేసి అగ్నిహోత్ర ఫస్ట్ టైం ఇన్ని ఇయర్స్ అంటే ఈ 5 years ఎప్పుడు బుక్లో చదివాం, కానీ రియల్గా ఇది ఎప్పుడు చూడ. సార్ ఎప్పుడైతే ఇంతమందికి వమన కర్మ చేయించి వమన కర్మ
చేస్తామా, వాళ్ళు చేస్తుంటే ఎలాంటి సింటమ్స్ వస్తాయి, దానికి ఎలా కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి, ఎలా ఫేస్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్, అంటే ఏ డిసీజ్ వస్తుంది, అంటే ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటే ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి, వాటిని మనం ధైర్యంగా ఎలా ఫేస్ చేయాలి. మేము మనకు ప్రాక్టీస్ పెట్టినా ఎవరు అంటే మనకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ దాన్ని ధైర్యంగా ఎలా ఫేస్ చేయాలంటే మధ్యలో డిస్కంటిన్యూ కాకుండా ధైర్యంగా ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వార్డ్ మెంబర్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్కారం. ఈరోజు నాకు చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది, నిజంగానే చాలా బాగా నచ్చింది. ఇంకోసారి ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ చాలా అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యాక్చువల్లీ నేను ఏదైనా కొంచెం కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ట్రై చేస్తాను. ఇది కూడా ఒక దినచర్య, అగ్నిహోత్రం అవన్నీ కొంచెం కొత్తగా ఉన్నాయని చెప్పేసి వచ్చాను. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మా కాలేజ్లో నేర్పించిన దానికన్నా ఇంకా బెటర్ వర్జన్ ఉంది. ఆర్ఎస్పీకేలో కానీ అగ్నికర్మ చేస్తే లైక్ ఇంకా అవన్నీ కొంచెం బెటర్ వర్జన్లో చేయొచ్చు అని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్గా ఆయుర్వేద ఆచార్య సంఘానికి నా పాదాభివందనం. నేను ఎంతో అదృష్టం చేసుకున్నాను ఇక్కడికి రావడానికి. అందులో మా సీనియర్స్ సంపత్ సార్ మరియు గంగా సార్ ఎంతో తోడ్పడ్డాడు ఇక్కడ రావడానికి. వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ గాను థియరీ గాను ఎంతో చక్కగా నేర్చుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సుందర్ సార్. థ్యాంక్ యూ మోహన్ రెడ్డి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆనందంగా ఉంది, ఎందుకంటే మన శ్రీ చైతన్య జూనియర్ కాలేజీ గుర్తొచ్చింది నాకు. పొద్దున 5 గంటలకు రాత్రి 10 పంపిస్తున్నారు. ఇది నెగిటివ్గా తీసుకోకూడదు, పాజిటివ్గానే తీసుకోవాలి. Only one thing to say. Thank you for each and every doctor who involved in Kaushalam program and spend their valuable time to share your knowledge to the future doctors. Thank you so much, sir. థ్యాంక్ యూ. అంటే వామన ఉత్తరవాసి అవన్నీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి చదువుకున్నవే, కానీ చూడటానికి 4.5 years పట్టింది. ఇంకా అందరూ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేశారు. అంటే వాళ్ళ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికి ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటి అని చాలా ఈజీగా విత్ మినిట్స్ మనకు చెప్పేశారు. సో ఆ సెల్ఫ్లెస్నెస్ ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడికి వచ్చాక చాలానే నేర్చుకున్నాను నేను. యాక్చువల్గా అయితే చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్ పర్పస్ మాత్రమే చదువుతారు, కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మన ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలి, మనకి బయట సీనియర్ లెక్చరర్స్ అండ్ డాక్టర్స్ అండ్ వైద్యర్స్ ఎంతమంది హెల్ప్ చేస్తారు అనే టెన్షన్ లేకుండా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు, హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అనే ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు మనకు అందరికీ. సో అందరూ ఆయుర్వేదాన్ని ఫాలో అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ రావడం వల్ల ఎంతో విషయాలు నేను నేర్చుకున్నాను. పెరుమాల్ సార్ చెప్పినట్టు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ఆయన ఎంతో అడ్డంకులు ఎదుర్కొన్నారు, లైక్ పేరెంట్స్. అలాగే నేను ఇక్కడ ఈ వర్క్షాప్కి రావడం కోసం కూడా ఎన్నో అడ్డంకులు ఎదుర్కొన్నాను. లైక్ మా దగ్గర ఒక 7 hours డిలే అయింది. సో ఇలా ఎన్ని అడ్డంకులు ఉన్నా కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ అప్లై చేయడానికి ఒక నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవడం కానీ ఎన్నో అడ్డంకులు ఉంటాయి. కానీ లాస్ట్ మా డెస్టినీ అనేది ఆయుర్వేదం అంటే ఒకటే, అదొకటి నేను తెలుసుకున్నాను. అండ్ వర్క్షాప్ చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. First of all, I am thankful to Dr. Prashant sir for explaining me the importance of this Ayurveda Kaushalam because as it is my first workshop, I have attended for the first time. And as I am an internship practical application of Samhita, which I learned and recited from my first year to final year, is very important. And especially in this Ayurveda Kaushalam program, I learned a lot of things. Namely ethics in writing, prescription to learning of Shalika Tantra Nephrokriya purpose, followed by clinical categorization of Prameha patient into Stula Prameha and Pressure Pramehi, followed by for the first time I saw the procedure of Bhavana Karma. Thank you so much. And today I learned how to administer Rudravati successfully by Dr. Bala ma'am. And thank you so much for all the elders and gurus of Vishwa Ayurveda Parishad who taught me. I'm very much thankful to all the members. Thank you so much. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న 5 days నేను అసలు ఎలా గడుపుతానా, ఏం చేస్తానా, నాకు ఐ వాజ్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఐ వాజ్ రియల్లీ యాంగ్షియస్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఏం చేస్తానా, నేను ఏమైనా నేర్చుకోగలనా, ఇక్కడికి వచ్చి నాకు ఏమైనా పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుందా అని. బట్ ఇక్కడికి వచ్చాక నేను ఒక థింగ్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను. మన సీనియర్స్ అందరూ ఆయుర్వేదాన్ని బాగా అందించారు.
నేను ఇప్పుడు ఒక ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, నేను మాకు వచ్చిన ఆయుర్వేదాన్ని మా జూనియర్ జనరేషన్స్కి అందించే ఈ కౌశలం ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలిసింది. అప్పుడు కూడా వద్దా లైక్ ఏంటి అన్న ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు ఎందుకో వాళ్ళు ఇచ్చిన పీడిఎఫ్ ఒకసారి ఓపెన్ చేశాను. అది చదివాక వెళ్దాము, లైక్ మన కోసమే ఆపర్చునిటీ వచ్చిందేమో, ఎందుకు మిస్ చేసుకోవాలి అన్న థాట్తోనే వచ్చాను. అడగంటే అమ్మాయిని అన్నం పెట్టదు అంటారు. అలాంటిది సార్ వాళ్ళు ఇందాక మాట్లాడారు పరంపర అని. లైక్ ఇట్లా ఎంతో మందికి మనసులో ఉన్నది, లైక్ ఇట్లా ఏదైనా గురు శిష్య ఇట్లా వస్తే బాగుందో అన్నది. సో అడగకుండానే మన మనసులో ఉన్న మాటలు కనుక్కొని మనకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. Coming to this Kaushalam program, firstly I would thank Sundaraj Perumal sir and Kavita ma'am. Such a great hospitality we received here. మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు బాగుంది ప్రోగ్రామ్ అది అని చెప్పేసి, కానీ అక్కడ కూడా ఇంత బాగా జరగలేదు. దినచర్య ఇవన్నీ ఎవరు చేయలేదు. ఇక్కడికి వచ్చాక ఇది కొత్తగా అనిపించింది. ఇంకా అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది డైలీ నేర్చుకుంటే అది చాలా మంచిది. అదంతా మీకు అందరికి తెలుసు, కానీ మనం ఎవరో పాటించము. అది ఇప్పటి నుంచి అయినా అలవాటు చేసుకుందాము అనేది కొత్త ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఇంకా యోగా కూడా. వాట్ అబౌట్ కౌశలం? టోటల్ ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ అనేది చాలా యూజ్ అయ్యాయి మాకు. మా కాలేజ్లో ఉంటాయి ఫెసిలిటీస్, బట్ ఇంత ప్రాక్టికల్గా హ్యాండ్ ఆన్ హ్యాండ్ జరగదు అండ్ ప్రాక్టికల్ వ్యూ ఉండదు ఎంత చేసినా కొంచెం. కానీ కౌశలం వాళ్ళు పెట్టిన ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టికల్ వైజ్గా థియరిటికల్ వైజ్గా చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కావాలి మాకు అలాంటి స్టూడెంట్స్కి. నమస్కారం అందరికీ. ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను. నా లైఫ్లో ఒక 22 yearsలో 5 days ఇంత భర్తీగా నడుస్తాయి అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. చాలా భర్తీ అనిపించింది. ఒక 5 daysలో ఇంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేశారన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఒక 5 days ఉంటే ఇద్దరికి వచ్చిందంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా వస్తుంది అనిపించింది సార్. చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా బాగా చూసుకున్నారు మమ్మల్ని. అల్లరి చేసాము నిన్న నైట్ కల్చరల్స్లో, రోజు కల్చరల్స్ చేసినాము. నిన్న నైట్ అల్లరి చేసాము. మీ పేషెంట్స్ ఇబ్బంది అయినా సరే మిమ్మల్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు. బయటకు వెళ్ళి చేసుకుందామన్నా తప్ప మిమ్మల్ని మీరు మాకు స్టాప్ చేయలేదు. చాలా విషయాలు నేర్పించారు. లైక్ హోమ్ చేసి దాని బెనిఫిట్స్ ఏంటి చెప్పారు. అసలు వాట్ చాలా నేర్చుకున్నాము సార్. ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ చాలా చాలా చాలా